मैं सब तो पहले चेयरमैन साहब एंड वीसी साहब का शुक्राना करना है कि इन्होंने ये इनिशिएटिव देखा कि बच्चों को कैसे आगे लेके जाना है। आज इंडस्ट्री में देखें, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम बोलते हैं कि बच्चे इंस्टीट्यूट से आते हैं, वो इंडस्ट्री के लिए रेडी नहीं है। उसका कारण क्या है? नॉलेज तो वो लेके आते हैं लेकिन अनुभव मिसिंग होता है। एल&टी ने ये इनिशिएटिव किस लिए लिया है कि ये ब्रिज जो एकेडमी और इंडस्ट्री की है कम कैसे की जाए और हर बच्चे को काबिल कैसे बनाया जाए। हम इस ध्यान में करना क्या चाहते हैं? ज्ञान तो वो इंस्टीट्यूट में ले लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट करने के लिए उस ज्ञान को एप्लीकेशन में और उसको बिजनेस एंगल की जो कोर्सेज है उनको रियल प्रॉब्लम से कैसे फेस कराना, एल&टी ने उसमें इनिशिएटिव लिया। इस मौके का आगे बढ़ाते हुए मैं एल&टी के डीएमएम हेड मिस्टर संजीव शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रीफ करें कि ये हमने इनिशिएटिव और आगे कैसे बढ़ाना है। चेयरमैन सर, वीसी सर, माय फ्रेंड्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन सर का धन्यवाद अदा करता हूं कि आज उन्होंने इस मौके पे हमको इनवाइट किया है। रायबारा यूनिवर्सिटी पंजाब और हरियाणा की एक लीडिंग यूनिवर्सिटी है। इंडिया में उनकी आज 35th रैंक है और उनका जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो नॉर्थ इंडिया का एक सबसे बड़ा सेंटर है। तो ये दिखाता है कि जो चांसलर सर है और जो मैनेजमेंट है रायबारा का, वो काफी फ्यूचरिस्टिक है, काफी इनोवेटिव स्टेप्स लेते हैं और उसी डायरेक्शन में एक नया एमओयू हम साइन कर रहे हैं रायबारा यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके अंदर हम जो इंजीनियर्स इनकी इंस्टीट्यूट, इनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं उनको हम इंडस्ट्री रेडी करेंगे। इंडस्ट्री रेडी इन द सेंस कि बच्चे जब पढ़ के निकले तो उनका जॉब लगना आसान हो। आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एल&टी इस फील्ड में क्यों गया। एल&टी को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। एल&टी 1,50,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती है और 80 साल से इस बिजनेस में है। हम साल में करीब 25,000 इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं, उसमें से करीब 2,500 इंजीनियर्स हम कोर इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल है उसके लेते हैं। उसके लिए हम करीब 20,000 बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं। तो हमने देखा है कि पिछले सालों से जो बच्चों का जो स्टैंडर्ड्स है वो थोड़ा नीचे आ रहा है और जो एक नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे होता है उसका रिपोर्ट भी ऐसा दिखाता है कि पिछले 10 सालों में जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है वो कांस्टेंट है, वो बढ़ा नहीं है। तो जब ये हमको पता चला तो हमको लगा कि एल&टी जो कि एक नेशनल बिल्डिंग में बिलीव करती है, हमारी कंपनी के लिए नेशनल बिल्डिंग सबसे पहले आता है, तो हमने ये स्टेप लिया। उसके अंदर हमने क्या किया कि जो हमारा 80 साल का अनुभव है, एल&टी आज की तारीख में इंडिया के जो सबसे बड़े, सबसे भारी, सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे हॉलीएस्ट सब प्रोजेक्ट एल&टी करती है। सरदार वल्लभ भाई जी की स्टैच्यू, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, मोटेरा स्टेडियम है, इवन अभी जो राम मंदिर बन रहा है वो भी एल&टी बना रही है। अगर आप विदेश में जाएंगे तो विदेश के भी जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कतार में अभी एक फर्स्ट एयर कंडीशन फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, वो भी एल&टी बना रही है। तो ये जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस था इसको हमने पूरा कंसाइज करके, प्लस इसके साथ हमने जो आईआईटीज के जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनके साथ मिलकर हमने एक कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स के अंतर्गत बच्चों को हम, जैसे वीसी सर ने बताया, जब ये बच्चा हमारा कोर्स लेगा उसके साथ हम बच्चों को हमारी जो साइट्स है वहां पे उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे, प्लस कुछ जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको हम हमारी कंपनी में इंटर्नशिप भी देंगे। जब बच्चा ये पूरा कोर्स करके निकलेगा तो उसका जो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो है, उसके जो चांसेस है एम्प्लॉयबल होने के, वो काफी बढ़ जाएंगे। और एल&टी का भी जो एम्प्लॉय जो हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें बच्चे को चांस मिलेगा और उसको एक तरीके से प्रेफरेंस मिलेगा उसको। तो ये एक काफी सोचा समझा और काफी एक अच्छा
स्टेप है। और मैं फिर से चांसलर साहब और चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इस स्टेप से न केवल बच्चों को फायदा होगा, बच्चों का अपना एक कैरियर बहुत अच्छे उससे स्टार्ट होगा, एज वेल एज मैं सर को ये वादा करता हूँ सर कि इस स्टेप की वजह से आपकी यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी आगे आएगा सर। एंड जो मेरा एक विजन है, मैं चाहता हूँ कि रायत बारा यूनिवर्सिटी पंजाब की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बने और इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि चांसलर साहब की लीडरशिप में ये अचीव होगा और L&T एज ए पार्टनर इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। थैंक यू। अभी हमने सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के साथ स्टार्ट किया है और हमारा कंप्यूटर साइंस का भी है, तो पूरा हमारे सभी ब्रांचेस कवर्ड है। Do you have any statistical data? अभी आप बोल रहे थे ना ये कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका लेवल कुछ कम आया है, तो उसके लिए फिर जो उनकी प्लेसमेंट है वो भी कम हुई होगी। जैसे आपने बताया कि आप 20,000 या 22,000 बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, 2,500 सिलेक्शन करते हैं। डू यू हैव एनी डाटा कि पहला सवाल ये है कि कितनी ये जो प्लेसमेंट्स होती हैं, और दूसरा कि मौजूदा दौर में जो ये प्लेसमेंट्स जो कम हो रही हैं उसका कारण क्या है, और तीसरा क्या गवर्नमेंट इसके लिए कोई इनिशिएटिव्स ले रही है, और चौथा आपने क्या रियाद बारा के अलावा किसी और के साथ भी ऐसे MOU साइन किए? हार्दिक भाई, आप सीक्वेंस थोड़ा मेरे को फिर से याद दिलाइएगा। जो पहला आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे होता है, तो उसका जब मैंने मेंशन किया था कि वो 2010 में हुआ था, तो 2010 से अभी तक उसका रेशियो सेम है, तो इम्प्रूव नहीं हुआ है। उसमें अराउंड 40% जो बच्चे हैं उनको इंटर्नशिप मिलती है और करीब अराउंड 36% जो बच्चे हैं उनको एक कोई प्रोजेक्ट करने को मिलता है जो उनकी सब्जेक्ट या जो स्टडी से रिलेटेड है। तो ये एक सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, उसका मैंने आपको रेफरेंस दिया। आपका दूसरा सवाल क्या था? कारण क्या है इसका जो प्लेसमेंट जो कम होती जा रही है, इसका कारण क्या आप सर? स्किल देखिए, जो एजुकेशन है, एक होता है कि आप पढ़ा रहे हो, दूसरा उसका प्रैक्टिकल जो अप्रोच है, तो वो एक गैप आ गया उसमें। जो कोर्सेज हैं, वर्ल्ड आगे चला गया, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, तो वो जब एकेडमिया और इंडस्ट्री एक साथ जुड़ेंगे तो जो गैप है वो फिल हो जाएगा और बच्चों को एक तरीके से प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो जो इंडस्ट्री को क्या चाहिए बच्चों में, वो अगर इंडस्ट्री बच्चों को पहले ही बता देगी तो उनका जॉब मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। रियाद बारा के अलावा आप किसी और जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ भी कोई MOU साइन करते हैं? जी, हम लोग क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है तो हम काफी यूनिवर्सिटीज के साथ जा रहे हैं। स्टूडेंट को इंडिया में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी L&T के कोर्स के बाद, क्या बाहर भी उनको जॉब की? जब बच्चों में स्किल्स होंगे तो उनके लिए कोई इंडस्ट्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। हम मार्केट फिक्स नहीं करना चाहते, हम उनकी काबिलियत बढ़ाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डिटेल जो आपका क्वेश्चन है, मैं भी आपका पहले तो सभी लोगों का धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ। आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के, हाँ जी, इनको नहीं समझ पड़नी आ जाएगी सर, जो मेरे साथ बैठे हैं ये इनको भी पता चल जाए। चलो जी, बहुत धन्यवाद साਰਿਆਂ ਦਾ। सर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਆ, ਮੇਰਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ 'ਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੋ L&T ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 7ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 20-25 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਪ ਟੂ 8th ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ L&T ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ L&T ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਓਵਰਆਲ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਡੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੇਜ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਾਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ ਸਰ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਲਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ L&T ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਿਕੂਲਮ ਬਣਾਉਂਗੇ ਔਰ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ L&T ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ L&T ਲਈ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, CSR ਫੰਡ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈਬਾਂ ਬਣਾਊਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ। L&T ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਸਿੰਗਰ ਪਿਲਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। 6 ਲੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚੱਲਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਉਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਧੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਲੈਬੋਰੇਟ? ਮੈਂ ਨਾ ਸੌਰੀ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ
ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 10-15 ਦਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ LNT ਦੇ ਰਿਆਤ ਬਾੜਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਹਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ NRIF ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ, 2022 ਦੇ ਵੀ 16 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਫਰੇਮਵਰਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਬੈਕ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ, ਉਹ ਨੈਕ ਅਪਰੂਵਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਰੜ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪਸ ਨੈਕ ਅਪਰੂਵਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਕੈਂਪਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ A ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2005 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੈਕ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨੈਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ NIRF ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋੜ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥਾਪਰ ਲਈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਸਰ, ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ LNT 'ਚ, ਉਹ 100% ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ LNT ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲਏਗੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੁਝ? ਜੀ 100% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। LNT ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਧੇਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ 100% ਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਸਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ 20,000 ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ 2500 ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਸਟ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। सर सिविल वाले बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट होंगे LNT तो कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा है? आज दुनिया में हम फिजिकली आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, इसलिए वो दिख रहा है। हम 84 वर्टिकल्स में हैं। हम कहीं स्पेस रिसर्च में करते हैं, वो हर जगह होगा। आप एब्जॉर्ब करेंगे सारी जगह, सारी इंडस्ट्री हर होगा तो कोई नहीं करेगा। हाँ जी, हर टैक्नोलॉजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ LNT ਆ। तो ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਵਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, IT ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।